वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज एक बड़ा ही गंभीर विषय लैके आवाम के सामने हाजिर होए हैं। ये विषय किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान सरकार दे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विंग खुफिया विभाग वर्ग जिहड़ा इंटैलीजेंस वाले है उन्होंने बारे लैके हाजिर होए हैं। राजस्थान विच विशेष तौर पर गंगानगर च जिहड़ा खुफिया पुलिस हैगी है, जिहड़े इंटैलीजेंस के लोग है जिस तरह का रोल है प्ले कर रहे हैं, उहदे मुतलक तुहाडे नाल अपने विचार साझे कर रहे हैं कि जून 1984 जो पंजाब च काला दौर चलिया, दरबार साहब नूं टैंकां तोपां नाल ढह ढेरी कर दिता गया। झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ ਵਿੱਚ हज़ारों नौजवानों बजुर्गों नूं शहीद कर दिता गया। सिख परिवारों की बच्चियां धीआं दी थाणिਆਂ ਵਿੱਚ बेइज्जती की गई। ਇਹਦੇ खिलाफ एक जन अंदोलन होया। ਜਿਹੜਾ मनुखता नूं प्यार करता सी उन्होंने दर्द होया तो उसने आवाज़ बुलंद की। जालम हाकम कदों नहीं चाहते कि उन्हां दे पापां दे खिलाफ, उन्हां दे कुकर्मां दे खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करे। जागदी जमीर वाले सिखां ने आवाज़ बुलंद की ते सरकार ने उन्हां सारे सिखां नूं ब्लैक लिस्टड कर दिता गया। हालात ने पलटा खाधा, माहौल सुखावा होया। सारी सरकारां नूं आम नूं पता लग्या कि एक ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गैर जरूरी कार्रवाई सी। कोर्टां ने मन्निया, सरकार ने मन्निया, पार्लीमेंट ने मन्निया कि गलत कार्रवाई सी। चलो माहौल सुखावा हो गया। इस जिहड़े कारे नूं जिहड़ा दुखांत होया किन्ने दहाके बीत गए, पर गंगानगर की खुफिया पुलिस ने एक कानूनी ते गंदी मानसिकता लैके अज भी उस तर्ज ते सिखां दे खिलाफ अपनी साजिशां रच रही है। 84 च जिन्हां ने आवाज़ बुलंद की सी अज उम्र के आखिरी पड़ाव ते है, पर लगातार 30-35 सालों तो खुफिया पुलिस के अधिकारी उन्होंने बारे रिपोर्टां भेज रहे हैं कि इन्हां दी गतिविधियां शक्की है, ये गलत कार्रवाई कर सकते हैं। इस करके वो ब्लैक लिस्टड रहे। अज ती कोई सुनवाई नहीं हुई, पर उन्होंने मन च एक बेगानगी का एहसास लगातार जागता रहा। वार वार महसूस करते रहे कि ये साडे नाल धक्का ते वधीकियां क्यों। 30-35 साल चों एक भी केस उन्होंने खिलाफ नहीं है, एक भी कार्रवाई एक भी वार के खिलाफ नहीं है, पर फिर भी जोड़े भी अधिकारी इत्थे आउंदे आ जोड़े बैठे हैं उन्होंने मानसिकता है कि इन्हों शक्की जाहिर करो। नवीं पनीरी आई, नवीं पनीरी ने सेवा संभाली, पर गंदी सोच लैके खुफिया पुलिस वाले उस तर्ज पर चल रहे हैं। अज करोना काल चलिया, पूरे विश्व भर में सिखां ने अपनी सेवा संभाली, विश्व भर में ही बड़ी प्रशंसा हुई, पर साढ़े गंगानगर फिर अधिकारी है बड़ी तकलीफ आ गए। करोना काल में जिहड़ा अज भी चल रहा है, गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद तो लगातार सेवावां अज भी चल रही हैं। इन्हां दी शोभा ना होवे, इन्हां दी उस कौम की उस्तत ना होवे, अधिकारियों ने फिर वही नीति रीतियां जारी रखियां। फॉर एग्जाम्पल इत्थे सेवा करते एक छोटे बच्चे नूं चक के लै गए, सारी रात हवालात में रखिया, सवेरे छड़ता भी निर्दोष सीगा। उहदे मन ते की आऊगी। उपरंत कोई चारा ना चलिया, पानी पिलाउण दा कह के भी पानी पिला रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे, एक केस दर्ज करता। 3 महीनों तो लगातार सेवादार सेवा कर रहे हैं। सानू दुख होया, तकलीफ हुई इस गल की सिखां नूं। असीं मुख मंत्री साहब नाल राबता कायम किया, उन्होंने मेल पाई कि असीं अपने दुख का तुहाडे कोले सांझ पाउणी चाहुंदे हां, सानू इंसाफ मिले। DGP साहब नूं मेल पाई, असीं इत्थों दी जयपुर चले गए, पर इत्थों दी इंटैलीजेंस ने इत्थों दी खुफिया रिपोर्टां भेजियां भी ये लगाववादी है, ये बड़े खतरनाक है, हथियार इन्हां दे कोल है, उत्थे हालात माड़े हो जाणगे जे उत्थे जयपुर पहुँच गए तां। चोमू रोकिया गया, जिस तरह तुहानूं पता है किस तरह बख्तर बंदगंडियां अथरू गैस के गोले रखे गए, उत्थे जान बुझ के
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਵੇਖੋ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। 15-20 ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੀ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ, ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ? ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਏ, ਇਹ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਮੂਸ ਜੈਪੁਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਥਰੂਗੰਜ ਗੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਲਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਮਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਸ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।